এটা সেট করো। সেট করো এটা। দাঁড়ান দাঁড়ান, এটা একটু সেট করে নিন। জ্বলতেছে না? ভালো আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, নামাজটা পড়েন, নামাজটা পড়েন। কত দূর আপনি? দাঁড়ায় আছি আমরা। আপনার জামা দিচ্ছিলাম তো, দাঁড়ায় আছি। কোথায় আছে? কোথায়? বাস্তবর ঘোষণা দেন, ঘোষণা দেন, আসেন, ঘোষণা দেন, নামাজের নিয়মটা বলে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইক দিতে হবে তো, ওইটা ওই মাইকও বলতে হবে তো, একসাথে দুই মাইক থাকতে হবে তো। মেয়েদের কানেকশন তো ওখানে আর কোনো মাইক নাই, এটাই আছে তো মেয়েদের, এটা সামনেও দিতে হবে মাইক। মাইক ওইটা সামনেও দিতে হবে। জায়গা সংকুলন না হয় তারা দোতলায় কিনবেদের জায়গায় আমাদের জন্য আমাদের জন্য বলে দিচ্ছি আমরা ঈদের জামাতে সরকারের সাথে বর্ণনা করতে যাচ্ছি। যেহেতু হবে আমি ঈদুল আজহা 2 রাকাত পর নামাজ সরকারের সাথে পড়ার জন্য ইমামের পিছে দাঁড়ায় এগুলো করে নির্ভুল নামাজ হওয়ার দরকার। এই বলে আমি আল্লাহ বলে তো দায়িত্ব মানবো এবং তিনটে হবে, তিনটে হাত ছেড়ে দেবো। চতুর্থবারে আলহামদুলিল্লাহ একটি সূরা পড়ার পর রুকু এবং সিজদার মাধ্যমে প্রথম রাকাত শেষ হবে। দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে আলহামদুলিল্লাহ এবং একটি রাকাত সূরা এবং চতুর্থ হয়ে শেষ করার পর তিনটে হবে, হাত ছেড়ে দেবো। চতুর্থ তুলে আমরা রুকু করে দেবো। এভাবে সিজদা এবং তারাবির মাধ্যমে নামাজ শেষ হবে। এখন ইনশাআল্লাহ নামাজ শুরু হবে। নাই তো মনে হয়, নাই। এখানে দেন, এটা মাইক সামনে দেন। আপনি ছোট করে
আচ্ছা সমস্যা নেই, আমার সাথে যেটা সমস্যা হবে না আমি এটা ব্যালেন্স করে দিব, ঠিক আছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর-রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. فسبحان الذي أختار لنفسه الدوام خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش متفردا بالدوام فأحمده وأشكره وأعبد له سرا والإعلان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. والحمد لله الذي المتوحد بالعظمة والجلال والمقدس بالحسن والجمال وهو خالق كل شيء والأمر. فسبحان من زمت الرقاب الحادي إلى بيت الحرام وعدد من طاف البيت والركن والحرم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. والحمد لله الذي أوجب صلاة العيد على المسلمين بين الكائنات وحرم عليهم الصوم 5 يوم يوم عيد الأضحية و3 بعده أيام متتالية
ويوم العيد الفطر ضيافة من الله للمسلمين والمسلمات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. والحمد لله الذي سبح له السماوات السبعون والعرش السبعون والأرض السبعون والعرش العظيم والكعبة والركن والحتيم والزمزم والملتزم ومقام إبراهيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله للطفول وللشيوخ وللكحول وللرحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر الحاضرين واعلموا أن هذا اليوم العظيم وهذا يوم ليوم الأضحية وأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الأضحية قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف الحسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يخربن مصلنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من أعمال هذه الأيام العشر من إحراق الدم فإنه يقع عند الله قبل أن يقع على الأرض فأتوبوا بها نفسك. وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. উপস্থিত আল্লাহর আশিক ও সালেক সাউন্ড নাই মনে হয় দেখেন তো মেয়েরা তো শুনতে পাবেন ঠিক করেন তারপর খুতবা দিচ্ছি।
ঠিক করেন মাইক, আমি এটা রোজার ঈদেও দেখছি একই অবস্থা। ঠিক করেন মাইক, না ঠিক করলে খুতবা দিচ্ছি না। হ্যাঁ মাইক্রোফোন আর নাই, কোনটা? ওইটাতে, এটা তো চলবে, মাইক চলে ওইটায়, দিয়ে দেখো। আচ্ছা, এটা খুলে এটাতে দাও তো, আমার এখানে যেটা আছে ওইটা খুলে এটাতে দাও। হ্যাঁ, ভেতরেরটা এটাতে দাও, ভেতরেরটা বড় মাইকে দাও। এটা খুলতেছে কেন? মাইক্রোফোনটা চেঞ্জ করতে বলছি শুধু। হয় সাউন্ড হচ্ছে, চলবে না, এটা হবে না। জালাল ভাই কই? আমি তো কালকেই জিনিসটা নোটিস করলাম যে এটা সমস্যা। বা কস্টেপটা খুলো।
ফার্স্ট স্টেপটা খুলে নাও। আবার চলে গেছে। লাগাই রাখো, ধরে হ্যাঁ, নিচে দাও। আল্লাহর আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, সর্ববিধ উত্তম প্রশস্তি জ্ঞাপন করছে সে আল্লাহ পাকের নিমিত্তে, যিনি আজকের এই মহান দিনে আমাদেরকে মসজিদে সমবেত হবার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহর নবীর একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ মাল উদহিয়া, ইয়া রাসূলুল্লাহ এই কোরবানিটি কি? আল্লাহর নবী উত্তর দিলেন, সুন্নাতা আবিকুম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহর নবী বললেন, এটা তোমাদের আদি পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একটি সুন্নত, একটি প্রথা। কি হয়েছিল হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের? আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম মুসলিম হিসাবে কবুল করেছিলেন তার কিছু পরীক্ষার কারণে। আল্লাহ হযরত ইব্রাহিমকে যতই পরীক্ষা করেছেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সমস্ত পরীক্ষায় তিনি পাশ করেছেন এবং তিনি আল্লাহর দরবারে প্রমাণ করেছেন তিনি একজন আত্মসমর্পণকারী মুসলমান। পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে তিনি তার নিজেকে সারেন্ডার করতে পেরেছিলেন। যেই জনপদে ওনার জন্ম হয়েছিল, ওনার পিতামাতা ওনাকে আগুনে ফেলেছে, ওই পরীক্ষায় উনি পাশ করেছেন। ওনাকে ওনার নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, হিজরত করেছেন তিনি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বিবাহ করে সন্তান পেলেন। আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তুমি তোমার এই সন্তানকে আরবের মরুপ্রান্তরে ফেলে দিয়ে আসো। যেখানে ফেলে দিয়ে আসলে মানুষ আসলে বাঁচার কথা না। আজকে যেখানে হজ হচ্ছে বর্তমান যেই সময় সৌদি আরবে, পুরো জায়গাটাই হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্মৃতিচিহ্ন। ওই জায়গা ওখানে ফেলে দিয়ে আসলেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বেঁচে গেলেন। এরপর আল্লাহ আবার নতুন নির্দেশ দিলেন যে তুমি তোমার সন্তানকে কোরবানি করে দাও। আল্লাহর নির্দেশ। এখন তিনি তার সন্তানকে বললেন, ইয়া বুনাইয়া
ইন্নী আরা ফিল মানামি আন্নী আযবাহুকা, হে বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে কোরবানি করছি। ফানজুর মাযা তারা, এখন বলো তোমার কি অভিমত। হযরত ইসমাঈল বললেন, ইয়া আবাতিফ আল মা তু'মার সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন, হে বাবা, আপনার উপর যা আদেশ হয়েছে আপনি সেটি পালন করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসাবে পাবেন। এরপর যখন আল্লাহর আদেশে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তান হযরত ইসমাঈলকে শুইয়ে তার গলায় ছুরি চালালেন, দেখেন এমন অবস্থা, হযরত ইব্রাহিম কিন্তু জানতেন না ফলাফল কি হবে। হযরত ইব্রাহিমের চোখ বন্ধ, হযরত ইসমাঈলেরও চোখ বন্ধ। উনি নিশ্চিত জানতেছেন যে তিনি তার সন্তানকে কোরবানি করে দিচ্ছেন। যখন ফালাম্মা আসলামা ওয়া তাল্লাহু লিল জাবিন, আল্লাহ কোরআনে বলছেন যখন তারা উভয়ই আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করলো এবং জবেহ করার প্রস্তুতি নিল, ফানাদাইনাহু আইয়া ইব্রাহিম, তখন আমি ইব্রাহিমকে ডাক দিয়ে বললাম, ওহে ইব্রাহিম, কদ সাদ্দাকতার রুইয়া, তুমি তোমার সত্যকে স্বপ্নকে তুমি সত্য পরিণত করেছো। ওয়াকাযালিকা নাজ্জিল মুহসিনিন, এইভাবেই আমি মুহসিনদেরকে পরীক্ষা দিয়ে থাকি, আমি পুরস্কার দিয়ে থাকি। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, আল্লাহ বললেন ওয়াফাদাইনাহু বিযিবহিন আযীম, আমি ইসমাইলের পরিবর্তে একটা বড় কোরবানি আমি কবুল করে নিলাম। ওয়া তারাকনাহু ফিল আখিরিন, পরবর্তী যুগের জন্য আমি এই কোরবানির প্রথা আমি অবশিষ্ট রেখে দিলাম। আল্লাহর কাছে এতই পছন্দ হয়েছে এই আমল, হযরত ইব্রাহিমের কোরবানি আল্লাহর এতই মনোপুত হয়েছে, আল্লাহ বলেছেন যে না, প্রতি বছর আমার বান্দা যারা আছে তারা আমার দরবারে এইভাবেই কোরবানি উপস্থাপন করবে। এবং যখন বান্দা কোরবানি উপস্থাপন করবে, ইব্রাহিমের তরফ থেকে আমি যেভাবে এই কোরবানিকে কবুল করেছিলাম ইসমাইলের কোরবানিকে, ঠিক তেমনি ভাবে আমি আমার বান্দাদের এই কোরবানিকে কবুল করে নিব। অফাদাইনাহু বিযিবহিন আযীম। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, এই জন্য এই কোরবানি সামর্থ্যবানদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে। কোরবানি সামর্থ্যবানদের উপর ওয়াজিব। প্রশ্ন হলো, সামর্থ্যবান কে? যে ব্যক্তি এই জিলহজ মাসের 10 তারিখ অথবা 11 তারিখ অথবা 12 তারিখ নেসাব পরিমাণ মালের অধিকারী হবেন, তার উপর কোরবানি ওয়াজিব। তিনি যদি কোরবানি না দেন তিনি গুনাহগার হবেন। নেসাব পরিমাণ মাল কি? 52.5 তোলা রূপা, যার বাজার মূল্য হচ্ছে 75,000 টাকা। যে তার সমস্ত ভরণ পোষণের খরচ বাদ দিয়ে যিনি 75,000 টাকার মালিক, তার উপর একটা কোরবানি করা এটি ওয়াজিব। সেটা একটা গরুতে 7টা ভাগের 1 ভাগ হোক অথবা একটা ছোট ছাগল হোক, তার কোরবানি করা এটি তার উপর ওয়াজিব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এই যে বর্তমান সিচুয়েশন, এইবার অনেকে হয়তো এই অজুহাতে কোরবানি করছেন না যে না, এইবার তো করোনা, এবার মহামারী চলছে, বৈশ্বিক মহামারী, তো এই মহামারীতে আমি কোরবানি করব না। দেখুন, যার উপর কোরবানি ওয়াজিব তিনি যদি কোরবানি না করেন তিনি গুনাহগার হবেন। তাহলে এখন করবেন কি? আমাদের ঢাকা শহরে বহু ফ্ল্যাট মালিক বলে দিচ্ছে তারা কোরবানি করতে দিবে না ফ্ল্যাটে, অথবা যাদের লোকবল নাই তারা হয়তো হাটে যেতে পারছেন না। দেখেন, বিকল্প অনেক পথ খোলা আছে আমাদের জন্য। হাটে যেতে যদি না পারেন, অনলাইনে এবার বহু গরু কেনা বেচা হয়েছে, অনলাইনে অনেক গরু কেনা বেচা হয়েছে, অনেকেই অনলাইনে কিনেছেন। গরুর যে সংকট সেটা পরবর্তীতে তৈরি হয়েছে, এটা নির্দিষ্ট সিন্ডিকেটের কারণে এই সংকট তৈরি হওয়া, নলে গরুর সংকট হতো না এবার। তো আপনি অনলাইনে চেষ্টা করবেন গরু কেনার, সেটা যদি না হয় আপনার গ্রামে যে আত্মীয় স্বজন আছে সেখানে আপনি টাকা পাঠিয়ে দেন, তাদেরকে বলেন আমার নামে কোরবানি করে দাও। অথবা আপনার আশেপাশে গরিব মানুষ যারা আছে তাদেরকে আপনি টাকা দিয়ে দেন, আপনি তাদেরকে বলেন আমার গোশো লাগবে না, কিচ্ছু না, তুমি কোরবানি করে তোমরা ভাগ বাটোয়ারা করে নাও। কি বহু পথ খোলা আছে, সমস্ত পথ আপনি চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করার পরেও আপনি পারলেন না। দেখুন, এখানে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ যেই বিষয়টা বান্দার উপর ফরজ করে ওয়াজিব করেছেন সেটা হলো ইহরাকিদ দাম, রক্ত প্রবাহিত করা। আল্লাহর নির্দেশ ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, আল্লাহর নামাজ আদায় করো এবং কি করো? তুমি অনহার, রক্ত প্রবাহিত করো, জবাই করো।
কাজে জবাই করা হচ্ছে আপনার উপর ওয়াজিব। এখন যিনি 10 তারিখে চেষ্টা করলেন, পশু কিনতে পারলেন না, জবাই করতে পারলেন না, 11 তারিখ চেষ্টা করলেন, পারলেন না, 12 তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সময় আছে, 12 তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্তও তিনি পারলেন না, অনেকভাবে চেষ্টা করলেন, আত্মীয় স্বজন খুঁজে পাইলেন না, গ্রামে টাকা পাঠাইতে পারেন নাই, আশেপাশে গরিব মানুষকে আপনি দিতে পারেন নাই, পশু কোরবানি হয় নাই আপনার। এখন যেটা করতে হবে আপনাকে, ওই টাকাটা দান করে দিতে হবে আপনাকে। মাফ নাই কোরবানি, এটা মাথায় রাখবেন। যার উপর কোরবানি ওয়াজিব তাকে কোরবানি করতে হবে, না হলে তিনি গুনাহগার হবেন। এবং আল্লাহর নবী বলেছেন, দেখুন, ওয়াকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাও ওয়াজাদা সাআতান ওয়া লাম ইউদাহি ফালা ইয়াকরিবান্না মুসাল্লানা, যাকে আল্লাহ সামর্থ্য দিল কিন্তু কোরবানি করলো না, ওই ব্যক্তি যেন আমার ঈদের মুসাল্লায় না আসে, আমার ঈদের নামাজে যেন ওই ব্যক্তি না আসে। দেখুন কতগুলো বিষয় আজকের দিনে খেয়াল রাখবেন, আজকের দিনে কতগুলো বিষয় খেয়াল রাখবেন। এক হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ, ফাসাল্লি রব্বিকা ওয়ানহার, নামাজ আদায় করতে হবে, তারপর কোরবানির নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর অনেক বান্দারা আছে যারা নামাজ আদায় না করেই, ঈদের নামাজ না পড়েই কোরবানি করে ফেলেন। আল্লাহর নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি এই কাজ করবে তার কোরবানি হবে না, ওইটা হবে গোস্ত খাবার জন্য জবাই করা। আল্লাহর নবী বলেছেন তার কোরবানি গৃহীত হবে না, আল্লাহ তার কোরবানি কবুল করবেন না। কাজে এটা মনে রাখবেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যিনি কোরবানি করছেন তিনি আসলে নামাজ পড়েছেন কিনা, এটা বড় একটা বিষয়। এই জন্য যারা ভাগে কোরবানি দেন, ভাগে যারা কোরবানি দেন, যারা শরীক যারা কোরবানি দেন, তারা এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন যে আপনি কেমন শরীকদেরকে কোরবানিতে নিয়েছেন, আসলে তারা নামাজি কিনা। এখন দেখা গেছে আপনি এমন শরীক নিয়ে কোরবানি দিলেন, আপনি নামাজ পড়ছেন ঠিক আছে, কিন্তু আপনার শরীক নামাজ পড়ে নাই। ফলশ্রুতিতে কি হলো, আপনার পুরো কোরবানিটা ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেল। এটা খেয়াল রাখতে হবে। কোরবানি আল্লাহ তার কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন, লা ইয়ানালাল্লাহ লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম। আল্লাহ বলছেন, আল্লাহর কাছে তোমাদের এই কোরবানির পশুর রক্তও পৌঁছাবে না, গোশতও পৌঁছাবে না, তোমাদের তরফ থেকে যে জিনিসটা পৌঁছাবে সেটা হলো তোমাদের অন্তরের তাকওয়া। ওমাই ইউআযযিম শাআইরাল্লাহ ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব। আল্লাহ বলছেন, যে ব্যক্তি ওমাই ইউআযযিম শাআইরাল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর শিআরকে সম্মান জানাবে, এটাই তার অন্তরের তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ, এটাই তার অন্তরের তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। কেন একটা পশু, কেন আপনি কোরবানি দিচ্ছেন? কারণ প্রতিটা মানুষ তার ভেতরে পশুত্ব ধারণ করছে, প্রতিটা মানুষ। এই যে কোরবানির পশু যেটা আপনি শোয়াচ্ছেন আজকে, যেটা আপনি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে জবাই করছেন, এই পশুর শোয়ানোর সাথে সাথে আপনি যদি আপনার নিজের পশুত্বকে এই পশুর সাথে শোয়াইতে না পারেন, আপনার কোরবানির উদ্দেশ্য সাধন হবে না। আল্লাহর আশেক ও সালেক বৃন্দ যখন আল্লাহু আকবার বলে এই পশুর গলায় আপনি ছুরি চালাবেন, ওই মুহূর্তে আপনার ভেতরে থাকা পশুত্বকে আপনি জবাই করে দেন। কারণ আল্লাহ মানুষকে বলেছেন, উলাইকা কাল আনআম, এই মানুষ হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তুর মতো। আল্লাহর আশেক ও সালেক বৃন্দ, দেখুন আজকে এই ঈদুল আজহার দিন বান্দার জন্য মহা সুযোগ। খুব খেয়াল করে শুনেন, ওই যে চোখ বন্ধ করে জিমাচ্ছে। আজকে ঈদুল আজহার দিন বান্দার জন্য মহা সুযোগ। আমরা এটাকে বলে থাকি কোরবানি। কি বলি? কোরবানি। আরবিতে বলা হয় উজহিয়া, ফার্সিতে বলা হয় কোরবানি। কোরব যোগ আনি, কুরবুন শব্দের অর্থ হলো নিকটে, করিব। যে আমল বান্দাকে আল্লাহর কাছাকাছি করে দেয়, ওই আমলকেই বলা হয় কোরবানি। এই কোরবানি এমন এক আমল, বান্দার সাথে
আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে দেয় এই কোরবানি। এবং ওই আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থাপনের জন্য আপনারা আজকে এই ঈদের ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন। হাদিসের ভেতরে বর্ণিত হচ্ছে, যখন আল্লাহর বান্দারা এইভাবে ঈদের দিন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন জিয়াফাতুন, ইয়াউমুল জিয়াফা, এই ঈদের দিনকে বলা হয় ইয়াউমুল জিয়াফা। এটা হলো আল্লাহর দাওয়াতের দিন। আল্লাহ জিয়াফতের দাওয়াত দিয়েছে মানুষকে, আল্লাহ দাওয়াত দিয়েছে। তো ঈদের ময়দানে আপনি আল্লাহর দাওয়াতে উপস্থিত হয়েছেন। যখন বান্দা এই আল্লাহর দাওয়াতে উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ এই বান্দাদের ব্যাপারে গর্ববোধ করেন। এই বান্দাদের ব্যাপারে গর্ববোধ করেন যে আমার এই বান্দারা আমার দরবারে আমার নির্দেশ অনুযায়ী একটা পশু আমার দরবারে উপস্থাপন করছে, আর এই পশুটা জবাই করার জন্য আমার এই বান্দা আজকে ঈদের পোশাক পরে আজকে পুত পবিত্র হয়ে এই ঈদের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ বলেন, ফেরেশতারা তোমরা বলো তো আমি এই বান্দাদেরকে কিভাবে সম্মান জানাতে পারি। আল্লাহ তো বলেছেন এটা জিয়াফা, এখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন যে ফেরেশতারা তোমরা বলো আমি কেমনে এই বান্দারকে আমি সম্মান করতে পারি। ফেরেশতারা বলে আল্লাহ আপনি কয়েকটা ভাবেই তো আপনি সম্মান এদেরকে করতে পারেন। একটা হলো আজকে এই ঈদের ময়দানে তারা যে দোয়া করতেছে আল্লাহ আপনি সব দোয়া কবুল করে নেন, এটা এক, আপনি দোয়াগুলো কবুল করে নেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে তাদের যে গুনাহগুলো আছে এই গুনাহগুলো আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন মালাইকাতি ফাবিইজ্জতি ওয়াবিজালালি ওয়াবিইরতিফাই মাকামি লা উজিবান্নাহুম। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন, ফেরেশতারা আমি আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমি আমার জালালতের কসম করে বলছি, আমি আমার সুউচ্চ মাকামের কসম করে বলছি, আজকে বান্দারা এই মুহূর্তে আমার দরবারে যত দোয়া করবে আমি সব দোয়াকে কবুল করে নিব। তাদেরকে বলো তারা যেন সন্তুষ্ট চিত্তে এই ঈদের ময়দান থেকে যায়, কারণ কদ গফারতু লাহুম, আমি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ওয়াবাদদালতু সাইয়্যাতিহিম বিল হাসানা, শুধু মাফই করি নাই, তাদের যে গুনাহ খাতাগুলো আমি মাফ করছি, ওখানে যে ওই যে কাটাকুটা দেখা যাচ্ছে সেগুলাকে আমি পূর্ণ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। কাজী আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ মনে রাখবেন, ঈদের জামাতের মাহেন্দ্রক্ষণ হচ্ছে এটা যে আমরা আমাদের দোয়াগুলোকে আমরা আল্লাহর দরবারে পেশ করব। কারণ আল্লাহ বলেছেন উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআনি, যখন বান্দা আমাকে ডাকে আমি তার সব ডাক আমি কবুল করে নেই। ফাইন্নী করিব, আমি বান্দার অতি নিকটে আমি অবস্থান করি। এই যে আল্লাহ করিব শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এই করিব থেকে কোরবানি। যাদের সৌভাগ্য হয়েছে এই বছর কোরবানি দেওয়ার তারা তো সৌভাগ্যবান। যারা এই বছর কোরবানি দিতে পারেন নাই আল্লাহর কাছে এখানেই দোয়া করবেন, আল্লাহ সামনের বছর তুমি আমার সামর্থ্যকে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দাও যেন আমি তোমার দরবারে একটা কোরবানি উপস্থাপন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই তৌফিক দান করুন। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'ানা ওয়া ইয়্যাকুম লা আয়াত ওয়া যিকরিল হাকীম ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুন কারীমুম মালিকুন ওয়ার রাউফুর রহিম। ক্যামেরা ঠিক করো। মদিন ভাই
মিরপুরে আবুল ভাই আছে না, হ্যাঁ 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 উনি আপনার সালাম জানাইছে। ওয়ালাইকুম আর এই জীবের জন্য 620 টাকা দিয়েছে, ওটা শামসুল আসলাম। মাশাআল্লাহ, অনেকদিন পরে দেখলাম আপনাকে। ক্লাসে আসেন না কেন? ক্লাসে আসেন। আসবো ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ। আমার ছেলের মার শরীরটা ভালো না থাকে। আল্লাহ হাফেজ। আমার ওই মেয়েদের দোয়া করি। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। দেখাল। ভালো। ভালো আছেন? আল্লাহ। দেওয়া হয়েছে না? সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন, বিশেষ করে আল্লাহ এই পরিস্থিতি যেন আমাদের মধ্যে থেকে দূর করে দেয়। এটা হচ্ছে সবার চাওয়া পাওয়া আল্লাহর কাছে। আল্লাহুম্মা আমিন। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم الودود. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم الودود. اللهم أنت ولينا لا ولي إلا أنت. أنت ربي لا إله إلا أنت. أنت خلقتني
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك نعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم الودود يا الله يا رحمن আল্লাহ আমরা তোমার প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী আল্লাহ আমরা জানতে পেরেছি আল্লাহ আজকের দিন তোমার পক্ষ থেকে আফাতের দিন মাওলা আল্লাহ তোমার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ আমরা আজকে যারা সামর্থ্যবান রয়েছি আল্লাহ আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি আল্লাহ আল্লাহ তুমি এই দিনকে তোমার দোয়া কবুলের দিন হিসেবে তুমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছো আল্লাহ তুমি আমাদের সবার দোয়াগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদের সবার কোরবানিগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদের কোরবানিগুলোকে তুমি ত্রুটি মুক্ত ভাবে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি আজকের দিনে আমাদের সবাইকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের অপরাধ আমাদের পাপের চাইতে আল্লাহ তোমার মহত্ব অনেক বড় আল্লাহ আল্লাহ তোমার ক্ষমা অনেক বড় মাওলা তুমি আমাদের সবাইকে তুমি ক্ষমা করে নাও আল্লাহ আমরা তোমার রহমতের উপর বিশ্বাস রেখেছি মাওলা তোমার রহমতের আশায় তোমার দরবারে তুই হাত তুলেছি মাওলা তুমি আমাদের সবাইকে তুমি মাফ করে দাও তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাদের পাপগুলো এত বৃদ্ধি পেয়েছে মাওলা তুমি আমাদের উপরে অনেক অসুস্থ আল্লাহ এই জন্য আজকে আল্লাহ তোমার বাইতুল্লাহ সারা পৃথিবী থেকে আল্লাহ হজ করতে মানুষ যেতে পারছে না এই বছর আল্লাহ তোমার অনেক বান্দারা তোমার ঘর জিয়ারত করবার নিয়ত করেছিল আল্লাহ কিন্তু তারা যেতে পারে নাই আল্লাহ আল্লাহ আমরা কি এমন অপরাধ করেছি মাওলা তুমি আমাদের উপর তোমার দয়া তুমি দেখাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও মাওলা আল্লাহ তুমি আমাদের জীবনকে তুমি স্বাভাবিক করে দাও আল্লাহ তুমি এই মহামারী আমাদের মাঝ থেকে তুমি দূরীভূত করে দাও আল্লাহ আমাদের এই দেশের মানুষ আল্লাহ নিতান্তই তারা দারিদ্র আল্লাহ তারা অসহায় তুমি জানো আল্লাহ তুমি দেখছো আমাদের অবস্থা আল্লাহ তুমি আমাদের এই দেশ থেকে আল্লাহ এই মহামারীকে তুমি দূরীভূত করে দাও আল্লাহ তুমি এই দেশের অভাবী মানুষগুলোকে তুমি বাঁচবার তৌফিক দাও আল্লাহ তুমি আমাদের উপরে তোমার খাস দয়া তুমি দান করো মাওলা তুমি খাস রহম তুমি দান করো আল্লাহ এই মহামারীতে অনেকেই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ আমাদেরকে ছেড়ে অকালে আল্লাহ তুমি তাদেরকে তোমার পেয়ারা বান্দা হিসাবে কবুল করে দাও তাদের গুনাহগুলোকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তাদের সকল ত্রুটি বিচ্ছুতি গুলোকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তাদের মধ্যে যারা রোগাক্রান্ত রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি সুস্থ করে দাও আল্লাহ আমরা যারা সুস্থ রয়েছি আল্লাহ তুমি তাদেরকে সুস্থ থাকবার তৌফিক তুমি দান করো আল্লাহ তুমি জ্ঞানী আল্লাহ তুমি বলেছো আল্লাহু জ্ঞানী ওয়া আনতুমুল ফুকারা তুমি কারো মুখাপেক্ষী নও মাওলা আমরা তোমার মুখাপেক্ষী আল্লাহ
তোমার দয়া তুমি আমাদেরকে দান করো মাওলা। এই মুহূর্তে তোমার দরবারে যারা হাত তুলেছে আল্লাহ, তাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে যারা অভাবগ্রস্ত আল্লাহ। এবছর তারা হয়তো তোমার দরবারে কোরবানিকে উপস্থাপন করতে পারেনি আল্লাহ, তুমি তাদের সবার অভাব মুক্ত করে দাও। তুমি তাদের সবার অভাব আল্লাহ তুমি মুক্ত করে দাও আল্লাহ। তোমার বান্দাদের ভেতরে অনেকেই রয়েছে যারা ঋণগ্রস্ত আল্লাহ, তুমি তাদেরকে ঋণ থেকে মুক্তি দাও আল্লাহ। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আল্লাহ অনেকেই ভুগছে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে রোগ মুক্ত করে দাও আল্লাহ। তুমি সমস্ত দুর্যোগ এবং বালা মুসিবত থেকে তুমি আমাদেরকে তুমি রক্ষা করো আল্লাহ। আমাদের জীবন থেকে সমস্ত অভাব অভিযোগ বালা মুসিবত দুঃখ কষ্ট রোগ শোককে দূরীভূত করে দিয়ে দৃঢ় হস্তে তোমার দ্বীনের খেদমতের তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো আল্লাহ। তুমি আমাদের সামর্থ্যকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ। তুমি দেশ ও জাতিতে তুমি শান্তি দান করো আল্লাহ। বিশ্বের অনেক দেশে মুসলমানেরা আল্লাহ অনেক কষ্টে তারা অবস্থান করছে আল্লাহ, তুমি মুসলমানদের সম্মান বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ। মুসলমানদেরকে তুমি সকল দুর্দশা থেকে তুমি রক্ষা করো আল্লাহ। বিশেষ করে আল্লাহ আজকে এই ঈদের ময়দানে আল্লাহ তোমার রাসূলের কওল অনুযায়ী আল্লাহ তোমার রহমতের আশায় এই মুহূর্তে তোমার যে বান্দারা তোমার দরবারে হাত তুলেছে আল্লাহ, আল্লাহ তারা চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছে আল্লাহ। তুমি সবার হাতকে সবার দোয়াগুলোকে তুমি কবুল করে নাও करीमा बेबख्शा बरहालिमा कि हस्तम असीर कमंद हवा नदारी मुगैर तू फरियाद रास तो ई आसियन रा खता बख्शवास काय कमी के जहान मंच गोयम तो मिदान ए खुदा पाक बि अंबाज़ यार दस्तगीर ज़ुल्म मारा दरगुज़र गर खता गुफ्तीम इस्लाह हश्त कुन मुस्लिह तू ए सुल्तान सुखन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहव्विलल हाल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वजअल आखिर कलिमतिना इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जियारत